ہم یہ کہتے ہیں آپ قرآن صحیح حدیث علماء حق سے سیکھیے. کس سے؟ حرمین شریفین والے علماء سے، مکی مدنی علماء سے، جامعی سلفی علماء سے. اور وہ قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پہ سکھاتے ہیں، اس لیے معتبر ہے. ان سے سیکھیے، اس پر جمیے اور اسی کے مطابق دعوت دین دیجیے. اللہ ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اگر توحید نہیں آئی، مخلوق کی غلامی سے نہیں نکلے، دنیا میں بھی عذابات، تکالیف، پریشانیوں کا سلسلہ چلتے رہتا، اور آخرت میں جہنم اور خبر کا عذاب ہمارا دونوں بھی انتظار کرتے رہتا. رب کعبہ کی قسم، توحید کی دعوت دے کر شرک سے جب روکنا شروع کرا، اتنی بابرکت خیر والی زندگی میری کبھی بھی نہیں تھی. اللہ بہتر جانتا. 7 بچوں کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر اللہ نے جو عزت اور اکرام سے نوازا، صرف توحید کی دعوت کی بنیاد پر، شرک سے روکنے کی وجہ سے. 1500 سے زیادہ ڈیبیٹ، 26 ٹی وی چینلوں پر انگلش اور اردو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز. اللہ ہی کی عبادت، نبی کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، کامیابی اسی میں. ڈنکے کی چوٹ پہ بولا میں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دنیا بھی آسان کر دی، خیر و برکت سے بھی نواز دیا، عزتوں سے نواز دیا، دنیا بھر میں لے کے پھر رہا. رب اللہ کی طرف سے ٹائٹل ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in the speech than the one who invites towards the way of your Lord? ارے تم سے بہتر کون ہے اللہ کی نظر میں جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے؟ تو رب العالمین کی نظر میں ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کنگ، کرکٹ پلیئر، اسپورٹس مین، بزنس مین، بلینئر، ٹریلینئر بڑا نہیں. اللہ کی نظر میں سب سے بڑا وہ جو اللہ کی طرف دعوت دے. رب العالمین. آپ بزنس مین رہیے، نوکری پیشہ رہیے، ڈاکٹر رہیے، انجینئر رہیے، آئی ٹی کنسلٹنٹ رہیے، آپ بہترین پائلٹ رہیے، آپ جو ہے رہیے، ساتھ میں اللہ کے دین کے دائی رہیے، اللہ کی نظر میں سب سے ٹاپ پہ رہیں گے. کرتا ہر معاملے میں جبھی بھی مسئلہ رہا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اور جبھی بھی مسئلہ رہا میرے نبی کیا فرمائے، چیک کرنا شروع کرتا. جہاں سے انہیں یہ شروع کرا، اللہ کا وعدہ ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، رب نے کتاب نازل کی اللہ کے نبی آپ پر تاکہ انسانیت کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے. شرک و بدعت اور بربادی کے اندھیرے سے نکل کر بندہ توحید و سنت کی روشنی میں آتا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی، اس کے خاندان کی دنیا سنور جاتی، اس کی آخرت بھی سنور جاتی. اگر توحید نہیں آئی، مخلوق کی غلامی سے نہیں نکلے، دنیا میں بھی عذابات، تکالیف، پریشانیوں کا سلسلہ چلتے رہتا، اور آخرت میں جہنم اور خبر کا عذاب ہمارا دونوں بھی انتظار کرتے رہتا. آپ کو معلوم، جہاں شرک اور بدعت رہتی، گناہ آسان، نیکی مشکل ہو جاتی. گناہ آسان، شیطان کے راستے پہ چلنا آسان، رحمان کے راستے پہ چلنا مشکل ہو جاتا. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کتنے لوگ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے؟ 100 میں سے. ہمارے پاس 5 بھی نہیں، حیدرآباد میں 5 بھی نہیں. میں اتنا پھرا نارتھ انڈیا، اتر پردیش، جھارکھنڈ، بہار، بنگال، 5% نہیں دکھا. فجر میں تو میں بول رہا ہوں آپ کو، رات میں 1 لاکھ کی گیدرنگ میں پروگرام دیا، فجر میں 8 لوگ، 10 لوگ. آپ دیکھیے نماز کا چھوڑنا کفر ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایمان والے اور کافر میں فرق نماز ہے. فرض نمازیں چلیے. گناہ آسان، نیکی مشکل، جہاں بھی شرک و بدعت رہا. سعودی عرب میں نماز کا ریشیو بڑھ کے ہے، انڈین پاکستانی بھی پڑھتے پابندی سے تقریباً الحمدللہ. کیوں بھائی؟ یہاں پہ شرک کے اڈے کتنے ہیں؟ کتنے مندر ہیں یہاں پر؟ کتنے چرچ ہے؟ کتنے باباؤں کی درگاہ ہے؟ بولیے آپ. اور کتنے یہاں پر سیناگوگ ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے بھائیو، بزرگوں، دوستو، مسجدیں ویران کر دیے، درگاہوں کو بسا دیے. آپ دیکھیے، اللہ حفاظت کرے، کتنی بربادی ہے. خبر اور درگاہ میں کتنی فرق ہے. دیکھو آپ، خبر کچی رہتی، درگاہ پکی رہتی. خبر پہ مجاور نہیں رہتا، درگاہ پہ مجاور رہتا. خبر کے اوپر سجدے نہیں ہوتے، درگاہ پہ سجدے ہوتے. خبر پہ قوالی عرس نہیں ہوتا، درگاہ پہ قوالی عرس ہوتا. خبر پر قربانیاں، چادریں، تاگے، تعویذہ، گنڈے پلیتے نہیں ہوتے، درگاہ پہ قربانیاں، چادریں، گنڈے پلیتے. خبر پہ چڑھاوے نہیں رہتے، درگاہ پہ چڑھاوے رہتے. خبر پر تبرک نہیں ملتا، درگاہ پہ تبرکہ ملتے. خبر رسول اللہ کی ہے، درگاہیں کس کی ہے سوچ لو آپ. اور سوچ لیجئے، درگاہ میں اور مندر میں، چرچ میں
कितनी समानताएं, सिमिलैरिटीज, इकसानियत है। दोनों जगह शिर्क, दोनों जगह मखलूक की पूजा, दोनों जगह मुजाविर, पादरी, पंडित, दोनों जगह भजन खव्वालियां, दोनों जगह चढ़ावे, दोनों जगह सिजदे, दोनों जगह सेटिंग फिटिंग, रात में बाबा आए थे, उन्होंने आए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ऐसा कर करके बर्बाद, और इसके वजह से हर किस्म का गुनाह आसान कर दिया। इसीलिए जिल्लत और जालिमा सर पे बैठे हुए। अल्लाह का वादा क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल का, दिमाग का, रूह का सुकून अल्लाह के जिक्र में। वमन युतिल्लाह वर रसूल फक़द फाज़, अल्लाह उसके नबी की इताअत कीजिए, कामयाबी इसी में। और दूसरी जगह है व इन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुनु अमसालकुम, तुम लोग अगर अल्लाह के दीन से फिर जाओगे, शिर्क बिदात में पड़ोगे, अल्लाह ताला तुमको बर्बाद करके रख देगा, तुम्हारी जगह गैर दूसरी कौम को लाएगा तौफीक देके, और तुमको कटा के हटा देगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम अल्लाह के दीन को छोड़कर बैलों की दुम पकड़ लोगे, अल्लाह जालिमों को मुसल्लत कर देगा जो ना बूढ़ों की इज्जत करेंगे ना बच्चों पर रहम करेंगे। उस वक्त तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं करेगा। साहबा पूछे या रसूलल्लाह फिर क्या करना? फिर से तुम दीन पे लौट आना और उसके लिए कोशिश करना। आज जूते कहीं को पड़े उठे तो कल को हमारे घर में आकर टॉयलेट साफ करने वाले हमारे सरों पे बैठे हुए इंडिया। हमारे का रास्ता, हम अगर गए तो रास्ता छोड़ देते थे मेरे बचपने में, आज हमारे सरों पे बैठे हुए जुल्म कर रहे हैं, मस्जिदों के मीनारों पे चढ़ के झंडे लगा रहे हैं कुफ्र और शिर्क के, घरा तोड़ दे रहे हैं, बच्चियों को उठा के लेके जा रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। क्यों? अल्लाह को हमने भुलाया तो अल्लाह ने भी हमें भुलाया। तौहीद और सुन्नत नहीं रही तो ये बर्बादी आती। अगर चाहिए तौहीद और सुन्नत, मेहनत करेंगे, वादा है रब्बुल आलमीन का, फंसुरुल्लाह तंसुरुकुम, आपका फायदा इसमें है। देखो, तू अल्लाह की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। रसूलुल्लाह फरमाए, ऐ अनस मेरे बच्चे, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। आपका लेक्चर तो भी होना चाहिए कि गैर मुस्लिम को हिंदू को कैसे दावत, हिंदू को कैसे दावत। शेख साहब ने बड़ा प्यारा सवाल किया है, एक लेक्चर होना चाहिए गैर मुस्लिम हिंदू को दावत दीन कैसा दे। मैं गैर मुस्लिम से बात शुरू होते ही पहली चीज हिंदू और सिख से पूछता हूं, शेख साहब एयरपोर्ट पे, ट्रेन में, प्लेन में, गाड़ी चलाते वक्त, कहीं भी आप क्या करते? मैं डॉक्टर हूं सर, मैं इंजीनियर हूं, मैं आईटी कंसल्टेंट हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ड्राइवर हूं, जो भी उन्होंने हैं, पहले उनका एक बैकग्राउंड समझ में आ जाता। फिर मैं बोलता हूं मैं टीचर हूं। क्या हूं मैं? और क्या पढ़ाते सर आप? मैं धार्मिक किताबों से पढ़ाता हूं, हम सबका मालिक रब अल्लाह एक है। आपकी धार्मिक किताब वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति कभी पढ़े क्या आप? नहीं साहब, नहीं पढ़े। 99.999% नहीं पढ़े। अरे कभी गुरु ग्रंथ पढ़े क्या? हाँ सर पढ़ा। उसमें एक ओमकारा का जिक्र पढ़े क्या? एक रहीम, एक करीम, एक रब। हाँ सर सुना मैं। कभी जानने की कोशिश करे कौन है वो? वाहे गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ में फर्स्ट चैप्टर जापू जी के अंदर है। वैसे हिंदू धार्मिक किताबों में एकम विदित्यम, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, न तस्य प्रतिमा आस्ति, न कस्य कसित जनिता न कडिपा। ये वो वर्सेस है, वो उनके धार्मिक किताब की आयतें हैं जो ये दलालत करती है कायनात का रब एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, उसके माँ बाप बीवी बच्चे नहीं हैं, उसका आकार समझ नहीं सकते, मूर्ति बना नहीं सकते, और उन्हें जो फैसला करना चाहा उसको कोई रोक नहीं सकता। उसी की इबादत करे तो स्वर्ग जन्नत है, उसके साथ दूसरों की पूजा करे तो जहन्नुम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन लैसा कमिस्लिही शैइन। ये तमाम आयतें वेदा, गीता, उपनिषद में साफ लिखी हुई। अब इसको चैप्टर नंबर, वर्स नंबर से जरा बता दिए, 99% फ्लैट हो जाते। तो आपसे गुजारिश ये है कि धार्मिक किताबों को सबसे पहले कुरान हदीस पे ग्रिप इंशाअल्लाह समझ कर, इंशाअल्लाह शेख से सीख कर, इंशाअल्लाह मक्की मदनी शेख है हमारे पास, उनसे सीख कर इंशाअल्लाह, और अच्छे से गैरों में बात करते वक्त कुरान हदीस का सहाबा वाला मनहज सलफ का तरीका, अल्लाह की कसम अमेरिका से लेकर इंडिया तक कोई बीट नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आप हक पे रहते हैं। आप यकीन मानिए या मत मानिए, इतने बार मैं डिबेट में गया, एक बार अल्लाह जलील होने नहीं दिया, हालांकि इतना थोड़ा इल्म है मेरे को, हर बार बजा के आया मैं अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طاقت، قرآن حدیث کی طاقت ہے. تو ایسے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ.